боз ҳам ассалому алайкум дӯстони азиз, идома медиҳем ба ҳал кардани масъалаҳои маркази миллии тестӣ. дар ин авор аз масъалаи 20 шурӯъ мекунем. вазни духтарча 300 ньютон мебошад. қувваи тарангии банд дар ин маврид чӣ қадар аст? ҷавобро бо ньютон нависед. вазн ба мо маълум аст ки 300 ньютон. қувваи тарангии ресмон бояд ёфта шавад. расмро тақрибан ман тасвир мекунам. дар инҷо ресмон, дар инҷо ягон ҷисм овезон аст. фарқ надорад дар инҷо духтарча аст, ягон бор аст, чизе ки аст фарқ надорад, ягон ҷисм аст умуман. мувофиқи қоидаи худи вазн ин қуввае мебошад ки ҷисм дар натиҷаи ба замин кашида шуданаш ба такягоҳ ё овеза таъсир мекунад. яъне ки агар ҳамин ҷисм яъне ки қуввае ки ҷисм ана ҳамин бор фарз кардем ба худи ресмон дар натиҷаи ба замин кашида шуданаш таъсир мекунад, ин қувва худи вазн аст. яъне аз тарафи дигар худи ана ҳамин қувваи тарангии ресмон ин мешавад вазн. яъне қуввае ки ҷисм дар натиҷаи ба замин кашида шуданаш ба такягоҳ ё овеза дар инҷо ресмон аст таъсир мекунад, ин вазни он номида мешавад. мувофиқи қонуни сеюми ньютон, бо кадом қуввае ки бор ба ресмон таъсир мекунад ба тарафи поён, бо ҳамон қувва ресмон ба тарафи боло ба бор таъсир мекунад. барои ҳамин дар инҷо вазни ҷисм ин худи қувваи тарангии ресмон мешавад. ё ин ки метавонем дар инҷо қувваи вазнинро ҳам тасвир кунем, mg. аз тарафи дигар қувваи тарангии ресмон баробар мешавад ба қувваи вазнинӣ. ва мегузарем ба масъалаи 21. одами масоҳати сатҳи такчарми кафшҳояш 0,5 метри квадратӣ ба фарш фишори 10 килопаскал меорад. дар инҷо масоҳат гуфта шудааст S баробари 0,5 метр квадрат ба фарш фишори 10 килопаскал, P баробари 10 килопаскал меорад. қувваи фишорро муайян кунед. ҷавобро бо ньютон нависед. қувваи фишор аз формулаи фишор истифода мебарем. P баробари формулаи фишор P баробари фишор ин бузургии физикӣ аст ки ба нисбати қувваи ба сатҳ перпендикуляр таъсир кунанда ба бузургии масоҳати ана ҳамин сатҳ баробар аст. яъне P баробари қувва тақсими масоҳат. дар инҷо масоҳат дорем, яъне S баъзан вақт бо S масофаро ишора мекунанд. масофа ин дарозии роҳи тай карда мебошад, бо метр воҳидаш метр аст. аммо дар инҷо масоҳат аст, инро мо бояд бо масофа ҳеҷ гоҳ омехта насозем. ин масоҳат аст, паҳмӣ аст. яъне дараҷаи фарохии сатҳи ҷисмро, дараҷаи паҳмии сатҳи ҷисмро масоҳат меноманд. ин аз дарозии роҳ фарқ мекунад. барои ҳамин ин S-ро бо он S ки дар формаи суръат дорем ҳеҷ вақт омехта кардан мумкин нест. аз инҷо мо бояд F-ро ёбем. чӣ тавре ки мо дар наворҳои қаблӣ гуфтем, агар номаълуми мо дар боло бошад, ҳар дуи ин бузургиҳо зарб мешаванд. яъне F баробари P зарби S. аммо дар инҷо P бо килопаскал оварда шудааст. мо бояд онро ба системаи Си баргардонем, яъне ба паскал ифода кунем. барои ҳамин 10 килопаскал мешавад 10,000 паскал. чӣ тавре ки мо бояд дар инҷо ба эътибор гирем ки кило ин ҳазор аст, яъне кило 10 кило маънояш ки 10,000. пас мегузорем 10,000 зарби 0,05. дар инҷо 2 то 0 бо 2 то 0 меравад, мемонад 5. дар инҷо 100. 5 зарби 100 500. 500 ньютон. азбаски мо қувваро кофта истодаем, дар инҷо ньютон мешавад. мегузарем ба масъалаи 22. инро метавонем бо кило ньютон ҳам ифода кунем. 500 ньютон ин мешавад ки ним кило ньютон, ё ин ки ним ҳазор. 500 ин ним ҳазор мешавад. барои ҳамин 0,5 кило ньютон ё ин ки 500 ньютон. аммо дар масъала ба мо гуфта шудааст ки ҷавобро бо ньютон нависед, яъне ҷавоби мо ана ҳамин аст. агар мегуфт ки бо кило ньютон нависед, ин тавр ҷавобро қайд мекардем. масъалаи 22 мегӯяд ки боз ҳамин бо истифодаи формулаи фишор, агар масоҳати сатҳи тагчарми кафшҳои одам 0,5 метри квадратӣ бошад, ӯ бо қувваи 500 ньютон ба фарш чӣ қадар фишор меорад? ҷавобро бо паскал нависед. агар S ба мо маълум бошад, масоҳат 0,5 метри квадратӣ, қувва 500 ньютон, F баробари 500 ньютон. фишорро мо бояд ёбем.
در اینجا از فرمای فشار چطوری که ما در اینجا فرمای فشار رو علاقه قید کردیم نوشتیم و این تعریف فشار رو هم گفتیم. فشار این بزرگی فیزیکی است که به نسبت قوه به سطح پرپندیکولار تاثیر کننده بر بزرگی مساحت سطح برابر است. از این فرمای استفاده می‌کنیم. P برابر F مو 500 تقسیم S مو 0.5 متر کوادراتی. در اینجا یگان بزرگی رو با یگان سیستم دیگر برگرداندن لازم است، چون که همه در سیستم ایسی دو داشته است. نیوتن قوه با نیوتن دو داشته است که این در سیستم ایسی نیوتن است. مساحت با متر کوادرات که اون هم در سیستم ایسی است. 500 تقسیم 0.5 در اینجا میتونیم که دو تا 0 رو خط زده در بالا نویسیم. یعنی ما چونین کردن میتونیم. اینجا میشه که 50000 تقسیم 5 50000 تقسیم 5 میشه 10000. یعنی مسئله 22 این مسئله برعکس 21 است. همون قیمت ها است اما در اینجا فشار گفته شده است. یعنی که در اینجا 10 باز جواب فشار ما گفتیم که 10000 میبراید برابر 10000 پاسکال. در اینجا در مسئله 21 فشار با ما داده شده بود که در اونجا هم 10000 پاسکال بود و قوه 500 نیوتن بود. جواب رو با پاسکال نویسید. مسئله 22 میگه جواب رو با پاسکال نویسید، پس انا همین میشه جواب ما. اگر میگفت که با کیلو پاسکال نویسید جواب ما میبود 10000 پاسکال، یعنی که 10 کیلو پاسکال. اما جواب رو گفته است با پاسکال نویسید. این بود مسئله 22. میگذاریم به مسئله 23. فشار آب در قعر کل 100 کیلو پاسکال است. چقوره کل چقدر است؟ زیچی آب رو 1000 کیلوگرم. خیر، فشار آب در قعر کل در چقوره کل یعنی در عمق کل 100 کیلو پاسکال. P برابر است به 100 کیلو پاسکال. باز ببینید که در اینجا کیلو پاسکال است. 100 کیلو پاسکال این میشه 100000 پاسکال. چقوره کل چقدر است؟ زیچی آب به ما 1000 داده شده است. 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوبی. زیچی رو با حرف را اشاره میکنیم. 88010 انرژی برابر است به 10 متر تقسیم ثانیه در کوادرات و جواب رو با متر نویسید. ما باید چقوره کل رو یابیم. انا در اینجا از فرمولای فشار مایع یعنی فشار هیدروستاتیکی استفاده میبریم. فشار هیدروستاتیکی چنین است: P برابر است بر رو ضرب G ضرب H. زیچی مایع ضرب 88000 ضرب چقوره آب. یعنی اگر شما در اینجا سطح آب است، شما در یگان چقوره در آن همین نقطه A جایگیر باشید، در بالای شما خبت آبی رفتیش H جایگیر است. پس شما غیر از آن که شتاب اتمسفری رو حس میکنید، یعنی اگر شما در چقوره آب جایگیر نباشه، یعنی شما غیر از آن که فشار اتمسفری رو حس میکنید، یعنی اگر شما در داخل آب هم نباشید در بیرون هم باشید، در انا اینجا در نقطه B در اینجا شما فشار اتمسفری پلین رو حس میکنید. اما در چقوره آب شما غیر از آن فشار خبت آبی که در بالای شما است آن را حس میکنید. برای همین این فشار در نقطه A این فشار عمومی اصلا این میشه فشار اتمسفری باز جمعی فشار خبت آب رو جی اش. اما فشار خود مایع این میشه P برابر رو جی اش، یعنی فشار هیدروستاتیکی فشار مایع این میشه که رو جی اش. در اینجا ما باید از آن همین معلومات ها استفاده برده چقوره رو یابیم. چقوره تا همان نقطه که فشار در آنجا 100 کیلو پاسکال است. از این فرمول استفاده میبریم چطوری که باز در همون نوارهای پیشنما گفتیم وقتی از چنین فرمول ما اش رو یافتن میشه یا که یگان توی دیگر رو یافتن میشه، چیزی که با اون ضرب میشود یعنی رو و ژ اون با پایان میرود، رو و ژ با پایان میرود، اون طرف برابر چیزی که بود در بالا میسته. از اینجا گفتیم که اگر اش رو یابیم چیزی که با اون ضرب شده ایستاده است با پایان میرود میشه P تقسیم رو ژ و در جای فشار ما میگذاریم 100000 پاسکال. یعنی در اینجا 100 کیلو پاسکال رو اگر ما با پاسکال گردونیم میشه 100000 پاسکال. یعنی 100000 تقسیم رو این 1000 است ضرب ژ ما 10 است. در اینجا 1 2 3 4 1 2 3 4 تا میرود میموند 100000 100 1 بله این میشه 10 متر. یعنی چقوره
آبی کل 10 متر بوده است. این بود مسئله 23. میگذاریم به مسئله 24. در چوکوری 5 متر فشار آب 50 کیلوپاسکال می باشد. زیچی آب چقدر است؟ شده بخشی زود جی برابر 10 است. یعنی مسئله بسیار چوکوری 8 برابر است با 5 متر، فشار آب 50 کیلوپاسکال، پ برابر 50 کیلوپاسکال. ما باید 8 رو یابیم. جی به ما الکی معلوم است 10. باز از انا همون فرمای فشار مایع استفاده میبریم. پ برابر زیچی ضرب ضرب چوکوری راجی 8. پ برابر راجی 8. شرطش در چوکوری 5 متر فشار آب 50 کیلوپاسکال می باشد. زیچی آب چقدر است؟ در اینجا ما باید زیچی رو یابیم. زیچی آب رو یابیم. نگاه نمیکنیم بلو؟ نگاه نمیکنیم. نگاه کاخی زیچی آب رو باید معاین کنیم. چیزی که ما در اینجا قید کردیم وقتی ما اش رو یافتنی بودیم، چیزی که با اش ضرب میشد به پایین میرود. در اینجا هم وقتی ما رو میابیم، چیزی که با اون ضرب میشد به پایین میرود. یعنی جی و اش در پایین میستند، پ در بالا. قیمت های عددی رو میگذاریم. در جای پ 50 کیلو، در جای پ 50 کیلوپاسکال یعنی 50,000 پاسکال. یعنی 50 کیلوپاسکال رو ما باید به پاسکال گردونیم. تقسیم جی ما این 10 است، اش ما این 5 است. در اینجا 10 با یک 10 این اختصار میشد، میموند 5000 تقسیم 5 این میشود 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوبی، چون که ما زیچی رو یافته ایستادیم. این بود مسئله 24. مسئله 25 رفته سه بیلو. مسئله 25 میگوید که با فشنگ در نقطه A بر رسم نگرید چقدر قوه رو باید گذاشت تا که فشنگ در موازنت ماند. مسئله فشنگ رو به اعتبار نگیرید. یک تقسیمات قوه برابر 1 نیوتن است. جواب رو با نیوتن نویسید. یعنی در اینجا فهمو فشنگ معلوم است. مسئله 25 در اینجا 4 تقسیمات است در طرف چپ، در طرف راست 2 تقسیمات. یک تقسیمات، 2 تقسیمات. در اینجا 1 تقسیمات قوه، 2 تقسیمات قوه. یعنی اگر در اینجا هم تقسیمات وارد سازیم، اینجا 2 تقسیمات قوه می شود. 1 تقسیمات قوه 1 نیوتن گفته است. در اینجا F1 داده شده است. درازی وکتور F1 رو می بینیم که 2 تقسیمات رو اشغال می کند. پس اگر 1 تقسیمات 1 نیوتن باشد، 2 تقسیمات می شود 2 نیوتن. یعنی ببینید که در اینجا 2 تقسیمات است، 2 نیوتن. در اینجا باشد 4 تقسیمات، 1 2 3 4. در اینجا نقطه A، در اینجا نقطه B. انا در اینجا ما باید اون قوه F2 رو گذاریم و F2 چند باشد که فشنگ در موازنت باشد. مسئله فشنگ رو به اعتبار نمیگیریم. اگر مسئله فشنگ رو ما به اعتبار نگیریم، پس شرط موازنت فشنگ این چنین است: M1 برابر M2. یعنی مومنت قوه در از طرف چپ از نقطه موازنت، از نقطه A، باید به مومنت قوه‌ای که سوم مومنت ها، خلاصه سوم مومنت های قوه از طرف چپ باید برابر باشد با سوم مومنت های قوه‌ای که در طرف راست تاثیر میکنند. در اصل این را چنین می‌نویسند: سوم مومنت ها نسبت به نقطه 0 باید به 0 برابر باشد، نسبت به نقطه A باید به 0 برابر باشد. اما ساده تر کرده فهمونیم اگر مومنت های طرف چپ با مومنت قوه طرف راست باید برابر باشد. مومنت قوه چیست؟ مومنت قوه این M1 برابر M2 این شرط موازنت فشنگ نام دارد. یعنی اگر همین شرط اجرا شود، فشنگ در موازنت قرار میگیرد، یعنی موقع افقی خود را نگاه داشتن میگیرد. مومنت قوه چیست؟ مومنت قوه این مومنت قوه برابر است به حاصل ضرب قوه بر کتف قوه. کتف قوه این مسافه کوتاه‌ترین از خط تاثیر قوه تا نقطه چرخش یا که نقطه موازنت. نقطه موازنت ما این همین نقطه O می باشد که مومنت کتف قوه F1 این میشود مسافه از خط تاثیر قوه، مسافه کوتاه‌ترین، یعنی از همین نقطه، از همین جا تا همین جا. میبینیم که اگر این تقسیمات، یک تقسیمات رو ما x گوییم،
از اینجا تا نقطه موازنت یا تا نقطه چرخش 2 تا x است. پس کتف قوه F1 این 2x می شود. 2 تقسیمات، یک تقسیمات اگر x باشد کتف اون می شود 2x. کتف قوه F2 باشد می شود 4x. ببینید که 4 تقسیمات هست، یعنی x x x x. x یعنی این درازی است. انا این رو می نویسیم، m1 برابر m2 رو می نویسیم. m1 چی است؟ m1 این می شود f1 ضرب d1. یعنی ببینید قوه یکم ضرب کتف اون برابر باشد باید با قوه دوم ضرب کتف اون. یعنی f1 d1 برابر f2 d2. با عبارت دیگر شرط موازنت فشنگ چنین می باشد. f1 d1 برابر f2 d2 و در بعض جا در آنجا مسته ها معلوم می شوند، مسته ها داده شدند، در آنجا m1 d1 برابر می شود به m2 d2. یعنی آن را ما می توانیم با واسطه مسته ها نویسیم چون که ژ ها اختصار می شوند. اما در اینجا من در جای d1 و d2 میگذارم. d1 به ما معلوم است 2x. ببینید که از d1 این کتف قوه f1 می باشد. از f1 تا نقطه موازنت 2x است. f1 ضرب 2x f2 ضرب d2 ما 4x است. 4x. از اینجا ما باید f2 رو یابیم چون که شرط مسئله گفته است که با فشنگ در نقطه A چقدر قوه گذاریم، یعنی f2. وقتی f2 رو میگذاریم مثل همون طوری که من در بالا فهموندم f2 رو از این فرمول میابیم، چیزی که با اون است پایان میرود، یعنی 4x پایان میرود، چیزی که با اون ضرب شده است. f1 ضرب 2x در بالا میایستد، x با x اختصار میشوند، f1 ضرب 2 تقسیم 4. f1 رو ما الکی از رسم معین کردیم که 2 نیوتن است. 2 نیوتن ضرب 2 این میشود 4 نیوتن تقسیم 4 میشود 1 نیوتن. یعنی جواب مسئله 25 میشود 1 نیوتن. با همین فهمیش که ما این مسئله رو کار کردیم، مسئله 25 رو با همین فهمیش مسئله 26 رو کار میکنیم. در اینجا هم فشنگ است در نقطه B. این از شما رسمش رو نمیکشم و شما خودتون رسم رو ببینید. در نقطه B ما باید یابیم که چقدر قوه گذاریم. مسئله فشنگ رو باز به اعتبار نمیگیریم. یک تقسیمات قوه 1 نیوتن است. باز همینطور اگر یک تقسیمات قوه 1 نیوتن باشد پس ببینید که F1 ما در نقطه A گذاشته شده است 2 نیوتن است. F1 ما برابر است با 2 نیوتن. کتف انا همین F1 یعنی مسافت از نقطه A تا O، مسافت از نقطه A تا O این 4x است. 4 تقسیمات یعنی d1 کتف قوه یکم این میشود 4 تقسیمات 4x. و در نقطه B ما باید چقدر قوه F2 گذاریم، یعنی در نقطه B یکم F2 رو ما باید ببینیم که چقدر گذاریم. اما کتف انا همین F2 با ما معلوم است چون که در رسم مسافت از A تا B معلوم است که این یعنی d2 کتف قوه F2 معلوم است که این 2x است، 2 تقسیمات است و موافقا ما باید f2 رو یابیم از انا همین ifade که من در اینجا حاضر نوشتم f1 ضرب d1 برابر f2 ضرب d2 از انا همون استفاده برده f2 رو میابیم. می نویسیم f1 ضرب d1 ما 4x برابر f2 ضرب d2 f2 ما نامعلوم d2 ما 2x. در اینجا ما اول f2 رو یافتیم بعد x ها رو اختصار کردیم، اما میتونیم که در همین جا x ها رو اختصار کنیم. در اینجا هم میتونیم در همین جا حالا که در دو طرف برابری ما x داریم اونها رو میتونیم اختصار کنیم و f2 رو یابیم که f2 برابر میشود 2 با f2 ضرب است با پایان میرود f1 ضرب 4 در بالا میایستد و f1 ما حالا که در اینجا از رسم معین کردیم که f1 ما 2 نیوتن است. 2 ضرب 4 8 تقسیم 2 4 نیوتن. این بود مسئله 26. مسئله 27 رو میبینیم. مسئله 27 هم مثل همین است. مسئله 27 هم با استفاده از مومنت قوه کار کرده می شود. با فشنگ در نقطه A بارهای یک خیله را آویزان کردن. بارهای یک خیله در نقطه B چند تا چنین بار را آویزان باید کرد. چطوری که ما میدونیم وقتی ما یکم بار رو آویزان میکنیم در فشنگ، بار با همان فشنگ با یکم قوه تاثیر میکند. با کدام قوه؟ با قوه وزنینیش. F برابر بشد به mg. پس اگر ما شرط موازنت فشنگ رو یعنی انا همین معادله که من در اینجا من می‌نویسم f1 d1 برابر است به f2 d2 یعنی ضرب است. f1 ضرب d این شرط موازنت فشنگ است. فشنگی که ما مسئله اون رو اگر به اعتبار نگیریم، اگر ما این رو نویسیم
در جای F1 ما میگذاریم M1G، در جای F2 M2G. اینه در جای F1 ما میگذاریم که M1G، این F1 است ضرب D1 در اینجا، یعنی در جای F1 من طرحم M1G گذاشتم ضرب D1 برابری در جای F2 M2G ضرب D2. چرا G1 و G2 نگذاشتم؟ چون که G این شتاب افزایش آزاد هست، این دائمی هست و برای همه جسم ها یک خیل است. همه جسماتی در نزدیکی سطح زمین قرار دارند. یعنی شتاب افزایش آزاد برای باری که در طرف چپ فشنگ آویزون است و باری که در طرف راست اون آویزون است یک خیل است. برای همین G ها اختصار میشوند و میموند M1 D1 برابری، یعنی ضرب است. در اینجا ما میتونیم اون رو نویسیم یا که ننویسیم M2 D2. و در اینجا ببینید که در طرف چپ در نقطه A دو تا بار آویزون است. اگر ما یک بار رو M گوییم، دو بار رو 2M میگوییم. یعنی M1 ما این 2M است، 2M ضربی D1 ما یعنی از نقطه A تا O این 4 تقسیم 4x برابری در نقطه B M2 نامعلوم، یعنی چند M باشد نامعلوم، چند تا بار گذاریم نامعلوم، آن را ما باید معلوم کنیم. خودی مثلا آن را پرسیده شده است. ضربی D2 از نقطه A تا B 2 تقسیمات 2x. باز همین طرف x ها اختصار می شوند. در اینجا M2 رو که یافتیم، چیزی که با ضرب بشد با پایان می رود، یعنی 2 پایان می رود، 2m ضرب 4 در بالا می ماند، 2m ضرب 4 دو ها اختصار می شوند. این می شود که m ضرب 4 یا اینکه 4 ضرب m یا اینکه 4m، یعنی 4 تا بار، یعنی در نقطه B ما باید 4 تا بار گذاریم. ادامه میدیم و مسئله رسیدیم به مسئله 28. ورزشگری مساش 40 کیلوگرم با سرعت 3 متر تقسیم ثانیه میدود. مسای ورزشگر 40 کیلوگرم با سرعت 3 متر تقسیم ثانیه میدود. مسا با حرف M، سرعت با حرف V اشاره کرده می شود. ایمپولس ورزشگر در این مورد چقدر است؟ جواب را با کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه نویسید. ایمپولس با حرف P اشاره کرده می شود. برای حل کردن این مسئله البته که از فرمول ایمپولس استفاده میبریم. P برابر M ضرب V. حاصل ضرب مسای جسم را با سرعت آن ایمپولس مینامند. ایمپولس با حرف P اشاره کرده می شود. واحدش کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه می باشد. بنابراین در مسئله گفته است که جواب رو با کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه ifade کنید. مسئله زیرین هیچ مشکلی ندارد، تنها در این فرمول قیمت های عددی رو گذاشتن لازم است و خلاص. P برابر M ضرب V مسا ضرب سرعت. مسای ما 40 کیلوگرم ضرب 3 متر تقسیم ثانیه و این میشود که 40 ضرب 3 4 کرد 3 12 120 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه. مسئله 29. آدم هنگام منتظم حرکت کردن با سرعت 0 2 متر تقسیم ثانیه صاحب ایمپولس 20 کیلوگرم تقسیم 20 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه است. اگر او با سرعت 0.5 متر تقسیم ثانیه منتظم حرکت کند، ایمپولس او چقدر خواهد شد؟ در اینجا گپ درباره یک آدم می رود. اگر انا همین آدم هنگام منتظم با سرعت 0.2، در اینجا از بس که به ما دو سرعت داده است، در دو حالت ما یکی از سرعت ها را با V1 اشاره میکنیم. در حالت اول آدم با سرعت 0.2 متر تقسیم ثانیه حرکت کرده ایستاده است که در نتیجه ایمپولس آن در حالت اول P1 این برابر میشود به 20 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه. 20 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه می شود. اگر او با سرعت 0.5 متر تقسیم ثانیه حرکت کند، ایمپولسش چقدر می شود؟ این رو می پرسد. بله، 0.5 متر تقسیم ثانیه منتظم حرکت کند، ایمپولس او چقدر خواهد شد؟ جواب رو با کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه ifade کنید. یعنی در لحظه دوم P2 رو ما باید یابیم. در چنین مسئله که دو حالت داشته است، ما میبینیم که چی تغییر نمییابد در دو حالت. البته در این دو حالت آدم وقتی با یگان سرعت خرد حرکت کرد، ایمپولسش خرد است، با سرعت زیاد حرکت کرد، ایمپولسش زیاد میشود، اما ماسه آدم در اینجا زیاد نمیشود.
از فرم ایمپولس استفاده میبریم. P برابر M ضرب V. میدونیم که سرعت زیاد شود ایمپولس زیاد میشد، اما ماسه این همون یک آدم است. ماسه اون در دو حالت یک خیلی است. برای همین ماسه در این دو حالت تغییر نمییابد. ما میتونیم از حالت یکم ماسه رو یابیم و در حالت دوم اون رو استفاده بریم، یا اینکه ما میتونیم از هر دو حالت ماسه ها رو برابر سازیم. یعنی ما P1 برابر M ضرب V1. M1 نمیگذاریم چون که ماسه در هر دو حالت همون یک M است، همون یک آدم میدهد. و P2 برابر باز همون M ضرب V2. میتونیم معادله ها رو با هم دیگر تقسیم کنیم یا اینکه از معادله یک ماسه رو ببینیم، فرق ندارد. ببینید که هنگام در حالت یکم وقتی آدم با سرعت 9.2 متر تقسیم ثانیه میدود، این پوزیشن میشود 20 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه. از اینجا ما استفاده برده ماسه آدم رو پیدا کردن میتونیم. یعنی از این فرمولا اگر ما ماسه آدم رو یابیم، از این فرمولا M برابر میشود چیزی که با اون ضرب میشود پایان میرود، یعنی V1 پایان P1 در بالا. P1 ما 20 هست، موافق شرط مسئله 20 تقسیم V1 ما 0.2. در اینجا یک 0 خط میزنیم، در بالا می نویسیم 200 تقسیم 2 100. ما ماسه رو یافته ایستادیم کیلوگرم. ماسه انا همین آدم 100 کیلوگرم بوده است. انا همین رو در دوم حالت استفاده برده میتونیم. از دوم حالت یعنی از دوم معادله P2 برابر است به M که ما آن رو معین کردیم 100 ضرب V2 که در شرط مسئله به ما معلوم است 0.5 متر تقسیم ثانیه، در اینجا کیلوگرم، برابر 100 ضرب 0.5 یعنی نیم صد، این میشود 50 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه. این بود مسئله 29، یعنی ایمپولس پیشرفت، ایمپولس آدم در حالت دوم. اکنون میگذاریم به مسئله 30. مسئله 30. در وقت حرکت ورزشگر یکم صاحب ایمپولس 100 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه و ورزشگر دوم صاحب ایمپولس 50 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه میباشد. دو ورزشگر داریم، یکی سرعت 100 یکی ایمپولس 100 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه، دیگری ایمپولس 50 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه دارد. ماسه ورزشگران برابرند. سرعت ورزشگر یکم از سرعت ورزشگر دوم چند مرتبه زیاد است؟ این رو البته همین طور شفاهی جواب دادن ممکن است که سرعت ورزشگر یکم از سرعت ورزشگر دوم 2 مرتبه زیاد است، چون که ایمپولس آن 2 مرتبه زیاد است. برای آن که ماسه آنها برابر هستند. اگر ماسه آنها برابر نمیبود پس میتوانید جواب فرق میکرد. اما از بس که ماسهشون برابر است، پس ایمپولس آنها چند مرتبه فرق کند همان قدر سرعت فرق میکند. یعنی بیاید می نویسیم P1 برابر است به 100 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه. P2 برابر است به 50 کیلوگرم ضرب متر تقسیم ثانیه. ماسه های آنها برابر هستند. سرعت ورزشگر یکم میگوید وقتی از ما میپرسد که سرعت ورزشگر یکم از سرعت ورزشگر دوم چند مرتبه زیاد است، وقتی که مرتبه زیاد رو میپرسد، مرتبه زیاد که شد، این معنی آن را دارد که V1 تقسیم V2 چند است. یعنی اگر مثلا سرعت یکی از یک جسم 2 متر تقسیم ثانیه باشد، سرعت یک جسم دیگر 8 متر تقسیم ثانیه، برای اون که یابیم که سرعت 8 از 2 چند مرتبه زیاد است، ما باید 8 رو به 2 تقسیم کنیم که 4 میشود. اون میگیم 4 مرتبه زیاد، یعنی مرتبه زیاد در نتیجه تقسیم کردن به دست میآید. یعنی سرعت یکم از دوم چند مرتبه زیاد است، ما باید انا همین V1 تقسیم V2 رو یابیم. برای همین در اینجا ببینید که ماسه اونها برابر هستند. برای P1 و P2 می نویسیم P1 برابر است با M ورزشگر یکم ضرب V سرعت ورزشگر یکم. ایمپولس دوم ورزشگر این میشود ماسه دوم ورزشگر ضرب سرعت دوم ورزشگر. اکنون از اینجا M1 از اینجا M2 رو میابیم و آنها رو برابر میسازیم موافق خود شرط مسئله که گفته شده است که ماسه دو ورزشگر، هر دو ورزشگران ماسه برابر دارند. از اینجا M1 رو یابیم، در اینجا یافتیم الان ما M رو P تقسیم V میشود، یعنی P1 تقسیم V1. M2 رو یابیم اگر میشود P2 تقسیم V2. P1 تقسیم V1 M1 میشود. این M1 است. این برابر است با M2 موافق شرط مسئله. M2 این P2 تقسیم V2 است.
یعنی ما навистем ки m1 баробар аст ба m2. мо бояд v1 тақсими v2 ро ёбем. албатта дар аввал ман шифоҳӣ ба шумо фаҳмодам, аммо дар ин ҷо боз бо истифода аз формаҳо мефаҳмонам. v1 тақсим барои ёфтани v1 тақсими v2 мо бояд дар як тарафи каср v1 тақсими v2 дошта бошем. вақте ки дар чунин касрҳо, яъне ки дар чунин таносуб, ино таносуб ҳам мегӯянд, вақте мо таносубро кор карда истодаем, вақте мо ягон бузургиро ба он тараф мебарем, бузургӣ ба тарафи диагонал мегузарад. яъне агар p1ро мо он тараф барем, поён меравад, назди v2 меравад, ё ин ки ҷои v2 меравад. ё агар v1ро он тараф гузаронем, ҷои p2 меравад ё назди p2 меравад. яъне намешавад ки v1 вақте ба он тарафи баробарӣ гузарад, назди v2 равад. ин хел намешавад. барои ҳамин мо v1ро ба он тараф мегузаронем, ҷои p2ро баръакс ҷои v1 мебарем. бинед, яъне ҳаминро фақат дигар намуд менависем. p1 дар ҷояш меистад, тақсими v1 ҷои p2 меравад, p2 ҷои v1 меравад. p2 омад баробари дар ҷои p2 v1 рафт. яъне мо инро бо ин ҷои вас кардем. v1 тақсими v2 дар ҷояш истод. ана ҳамин чизе ки ба мо маълум буд пайдо шуд дар муодила, ба мо лозим буд пайдо шуд. яъне v1 тақсими v2 ро мо бояд меёфтем ки чанд маротиба суръати якум варзишгар аз дуюмаш зиёд аст. пас бинед ки v1 тақсими v2 баробар аст ба p1 тақсими p2. ин баробарӣ шарҳ медиҳад ки чанд маротибае ки импулсҳо фарқ мекунанд, ҳамон қадар суръатҳо фарқ мекунанд. яъне мо инро аввал шифоҳӣ гуфтем, боз ба формула исбот кардем ки v1 тақсими v2 баробар аст ба p1 тақсими p2. акнун мегузорем p1 мо ин 100 аст, p2 мо 50 аст. воҳидҳо ихтисор мешаванд, яъне килограмм зарби метр тақсими сония, килограмм зарби метр тақсими сония ихтисор мешаванд. 100 тақсими 50 мешавад 2. 2 воҳид надорад, яъне 2 маротиба суръати якум ҷисм, якум варзишгар аз дуюм варзишгар 2 маротиба зиёд аст. ин буд масъалаи си. масъалаи 31 ро мебинем. ҳангоми бо суръати 10 метри тақсими сония ҳаракат кардан мошини сабукрав соҳиби импулси 13000 килограмм зарби метри тақсими сония мебошад. массаи мошин чӣ қадар аст? ҳангоми бо суръати 10 метри тақсими сония, дар ин ҷо ба мо суръат маълум аст. суръат баробари 10 метр тақсими сония. импулси мошин мешавад 13000 килограмм зарби метр тақсими сония. мо бояд аз рӯи ин маълумот массаи мошинро ёбем. ин албатта аз дигар масъалаҳо осонтар аст. аз формаи импулс истифода мебарем p баробари m зарби v ва аз ин ҷо массаро мо бояд ёбем. чӣ тавре ки мо гуфтем, чизе ки бо он зарб шудааст ба поён меравад тамом. импулс дар боло меистад, яъне m баробари p тақсими v. импулс ба мо маълум аст 13000 тақсими 10. ин мешавад ки яъне 10 бо 10 ихтисор мешавад, мемонад 1300 килограмм. массаро бо чӣ? ҷавобро бо килограмм нависед, яъне ҷавоби мо бояд бо килограмм бошад, бо тонна не. агар бо тонна мебуд 1/10 3 тонна мешуд, аммо бо килограмм аст, барои ҳамин 1300 килограмм. ин 31 буд. 32 ро мебинем. агар тавоноии миёнаи мактаббача 50 ватт бошад, ӯ дар 10 дақиқа чӣ қадар корро иҷро мекунад? ин аллакай мавзӯи импулс нест, мавзӯи тавоноӣ аст. тавоноиро бо ҳарфи n ишора мекунанд дар механика, дар электрик ва дар дигар қисмҳо, дар қисмҳои дуюми ё сеюми физика онро бо p ишора мекунанд. дар механика одатан бо n ишора мекунанд ва воҳидаш дар ҳамаи қисмҳот воҳиди тавоноӣ умуман ватт аст. онро бо p ҳам ишора кунем ватт мешавад, бо n ҳам ишора кунем ватт мешавад. тавоноӣ умуман воҳидаш ватт аст. тавоноии мактаббача 50 ватт. ӯ дар 10 дақиқа чӣ қадар корро иҷро мекунад? дар ин ҷо ба мо вақт маълум аст 10 дақиқа, аммо воҳиди вақт дар системаи си сония ҳаст. бинобар ин мо бояд вақтро ба сония гардонем. 10 дақиқа, чӣ тавре ки мо медонем 1 дақиқа ин 60 сония аст, пас 10 дақиқа мешавад ин 10 зарби 60, ин мешавад 600 сония. ва
چقدر کار رو در آن همین مدت اجرا میکند. کار با حرف اشاره کرده می شود. میتوانیم اون رو در اینجا کار کرده بینیم. از فرمول توانایی استفاده میبریم. فرمول توانایی این کار اجرا شده در واحد وقت می باشد. n برابر a تقسیم t. از این فرمول ما باید a را یابیم و اگر نامعلوم ما در بالا باشد پس هر دو این بزرگی ها ضرب می شوند، یعنی n ضرب t. a برابر n ضرب t برابر می شود و قیمت های عددی رو می گذاریم. n ما این وات است، خودش در سیستم سی است، دیگر آن رو به یگان چیز دیگر بر نمیگردونیم و همون چیزی که به ما معلوم است همون طور می گذاریم. 50 وات یعنی که 50 ضرب 600. وقت رو ما گردوندیم، دقیقه بود، در سیستم سی نبود، ما با سیستم سی گردونیم ثانیه شد. برای همون بزرگی هایی که ما حالا که اونها رو برگردوندیم اونها رو میگذاریم، همون قیمت ها رو. 50 ضرب 600. در اینجا 3 تا 0 داریم. 5 ضرب 6 این میشود 30. با 3 تا 0 دیگر 1 2 3 30,000 جول. جواب رو ما باید با چی اشاره کنیم؟ جواب رو با کیلو جول نویسید گفته است. برای همین ما این رو با کیلو جول میگردونیم. چطوری که ما در مسئله قبلی گفتیم 1000 یعنی 3 تا 0 میشه کیلو. 30,000 این معناش 30 کیلو. 30 کیلو جول یعنی 30,000 جول میشه 30 کیلو جول. برای همین جواب مسئله 32 میشه 30 کیلو جول. میگذاریم به مسئله 33. کارگر به عربه با قوه 100 نیوتن تاثیر کرده آن را به 20 متر کوچانید. کار اجرا کرده او را معاینه کنید. کنج بین سمت قوه و سمت کوچش رو به نظر نگیرید. در اینجا باید میگفت که سمت قوه به سمت کوچش موافق هستند. به نظر نگیرید. جواب رو با جول نویسید. یعنی در اینجا باید گفته میشد که قوه به سمت کوچش هم سمت است، به یک طرف روانه است. بینید که خیلی بیر از فرمای این مسئله 33 هست. قوه به ما داده شده است 100 نیوتن، کوچش 20 متر. ما باید کار اجرا شده رو ببینیم. از فرمای کار استفاده میبریم و خلاص. کار این بزرگی فیزیکی می باشد که بزرگی اسکالری است که به حاصل ضرب قوه و کوچش برابر است. به حاصل ضرب اسکالری قوه و کوچشی که تحت تاثیر آن همین قوه به عمل می آید برابر است. و اگر ما کنج رو به اعتبار نگیریم موافق شرط مسئله این برابر می شود به F ضرب S. یعنی اگر کنج بین قوه و کوچش 0 گراد باشد A برابر F ضرب S. این فرمای کار قیمت های عددی رو میگذاریم خلاص. یعنی برای حل کردن این مسئله تنها دانستن فرمول کار و استفاده آن لازم است و خلاص. F این 100 نیوتن است. حتی بزرگی ها رو هم ما بر نمیگردانیم، همه بزرگی ها در سیستم سی به ما داده شدند. F 100 نیوتن، 100 ضرب S 20 متر. 100 ضرب 20 100 ضرب 20 این میشود که 2000 کار رو ما یافته استفاده کار واحدش جول می باشد. برای همین اینجا جول می نویسیم و خود این مسئله هم گفته است که جواب رو با جول نویسید. با کیلو جول مثل مسئله 32 با جول گفته است. برای همین 2000 جول می شود. اگر می گفت با کیلو جول نویسید ما 2 کیلو جول می نویسیم، یعنی 2 می نویسیم. این مسئله 33 است. مسئله 34. جسم مساش 3 کیلوگرم از سطح زمین در بلندی 20 متر واقع است. انرژی پتانسیلی جسم را یابید. چطور به در اینجا باید میگفت که انرژی پتانسیلی جسم رو نسبت به سطح زمین یابید. چون که در اینجا انرژی پتانسیلی جسم فرق میکند از اون که انرژی پتانسیلی جسم نسبت به سطح زمین رو ما باید 0 قبول کنیم. اما ما چنین میکنیم، سطح زمین رو شرطاً 0 قبول میکنیم. جسم مساش 3 کیلوگرم، ماسا 3 کیلوگرم است. از سطح زمین در بلندی 20 متر، اش برابر است به 20 متر. خیلی در اینجا جی برابر 10 هست. اینو حالا که همه میدونند. انرژی پتانسیلی رو یابید و جواب رو با جول نویسید. انرژی پتانسیلی آن رو با ی ایندکسش P اشاره میکنند یا اینکه بعضا با P کلان اشاره میکنند. انرژی پتانسیلی رو از فرمول انرژی پتانسیلی استفاده میبریم. P برابر
ام جی اش. اش این انا همون بلندی می باشد. تنها با استفاده انا همین فرمول ما مسئله ذهنی رو حل میکنیم خلاص. یعنی در این فرمول تنها قیمت ها رو گذاشتن ضرور است. در بین اینها البته ضرب است. ماسه با ما معلوم است که 3 کیلوگرم، پس 3 ضرب ژ را ما میدونیم که 10 است، ضرب اش 20 است. 3 ضرب 10 30 ضرب 20 600 جول. واحد انرژی پتانسیلی، انرژی کینتیکی، واحد انرژی عموما مثل واحد کار جول می باشد. جواب ما 600 جول. این مسئله 34. میگذاریم به مسئله 35. کیهان‌آورد از سطح ماه در بلندی 10 متر در حالت آرامی قرار دارد. در این مورد انرژی پتانسیلی او به 1600 جول برابر است. مسئله کیهان‌آورد رو یابید. بیایید اینش رو تستر حل میکنیم چون که ما حالا میدونیم. کیهان‌آورد از سطح ماه در بلندی 10 متر. بلندی به ما معلوم است که 10 متر در حالت آرامی قرار دارد. در این مورد انرژی پتانسیلی او یعنی P برابر است به 1600 جول. مسئله کیهان‌آورد رو یابید. شتاب افزایش آزاد در اینجا از شتاب افزایش آزاد در سطح زمین فرق میکند. این در سطح زمین به 10 برابر بود. میره مالش خیلی شو باید فرق اجرا که در سطح زمین شتاب افزایش آزاد به 10 متر تقسیم ثانیه در کوادرات برابر بود. در سطح ما باشد این به 1.6 متر تقسیم ثانیه کوادرات برابر است که در شرط مسئله به ما این معلوم است. جواب رو با کیلوگرم یعنی ماسه رو میابیم و جواب رو با کیلوگرم مینویسیم. ماسه رو میابیم باز از آن همین فرمول استفاده میبریم. P برابر M ضرب G ضرب H. ما باید چه رو بیابیم؟ ماسه رو که بیابیم مثل مسئله های آینده G و H با پایان میروند. P در بالا میایستد. قیمت های عددی رو میگذاریم خلاص. P 1600 تقسیم G 1.6 H 10. 1.6 ضرب 10 این میشود 16. 1600 تقسیم 16 این میشود که 100. یعنی 1600 رو ما میگوییم 16 ضرب 100 در پایان 16 با 16 اختصار میشود میموند 100 کیلوگرم. یعنی ماسه جسم ماسه کیهان‌آورد 100 کیلوگرم بوده است. این بود مسئله 35. ادامه میدیم به حل کردن دوام مسئله ها. رسیدیم به مسئله 36. سیستم 4 سیسترن‌های 4 ماشین یکخیله با مقدار برابر گازها پر کرده شدند. مقدار برابر گازها باز 4 ماشین یکخیله. سیسترن یکم با متان، دوم با اتان، سوم با پروپان، چهارم بوتان. اگر ماشین ها با سرعت یکخیله حرکت کنند انرژی کینتیکی کدام ماشین از همه زیادتر است؟ ما میدونیم که موافق فرمول انرژی کینتیکی یا که انرژی کینتیکی که برابر است به m v کوادرات تقسیم 2. انرژی کینتیکی وابسته است از سرعت حرکت از کوادرات سرعت و ماسه. از بس که سرعت این ماشین ها برابر هستند پس از حساب سرعت انرژی کینتیکی آنها فرق نمیکند، اما از حساب ماسه فرق میکند. پس ماسه کدام ماشینی که زیادتر است همانش انرژی کینتیکی زیادتر دارد. ما میدونیم که ماسه مولیاری از آن همین 4 گاز ماسه مولیاری بوتان یعنی متان، اتان، پروپان، بوتان ماسه مولیاری بوتان از همه زیادتر است. برای همین بنابراین ماشین چهارم از همه ماسه زیادتر دارد و انرژی کینتیکی ماشین چهارم هم از انرژی کینتیکی دیگر ماشین ها زیادتر است. پس K4 کلون K3 کلون K2 کلون K1 می باشد. یعنی ماسه همون ماشین زیادتر است که گازی وزنینتر دارد و وزن گاز ها ماسه گاز ها موافقی زیاد موافقانه همین یعنی ماسه متان از اتان خورتر است، اتان از پروپان از بوتان. یعنی آنها موافقانه متان، اتان، پروپان، بوتان این گاز ها فرم عمومیشون 3,2H خطا نکنم اگر 2N جمع 2 چنین بود و 3N H2N برای یکم
بله برای یکم این متن می شود 3.4 بعد 3.2.6 3.3.8 3.4.10 همین طور می شود بفکرم. بنابراین از همه وزنشون این می شود بوتان ماشین چهارم، یعنی از همه انرژی کینتیکی زیادتر دارد. میگذاریم به مسئله 37. در بلندی 20 متر از سطح زمین انرژی پتانسیلی جسم با 600 جول برابر است. مثلا این جسم چقدر است؟ در بلندی 20 متر از سطح زمین اش برابر است با 20 متر از سطح زمین. انرژی پتانسیلی جسم یعنی P برابر است با 600 جول. مثلا جسم چقدر است؟ ما باید مثلا جسم رو یابیم. از فرمول انرژی پتانسیلی استفاده میبریم P برابر mgh و از اینجا m رو میابیم P در بالا G و H در پایان، چطوری که ما در دیگر مسئله ها قید کردیم. پس قیمت های عددی رو میگذاریم. m برابر میشود به 600 تقسیم G ما 10 است ضرب H ما 20. در اینجا 10 100 با 100 این اختصار میشوند، یعنی 2 0 با 2 0 بالا 6 تقسیم 1 ضرب 2 میموند. 6 تقسیم 2 3 کیلوگرم. مسئله جسم 3 کیلوگرم بوده است. مسئله 38. انرژی پتانسیلی پاراشوتچی مساش 70 کیلوگرم 70 کیلوگرم را در بلندی 8 برابر 200 متر یابید. از سطح زمین مساح پاراشوت 20 کیلوگرم است. در اینجا بیاید مساح پاراشوتی رو با M1 اشاره میکنیم، مساح پاراشوت رو با M2 20 کیلوگرم. ما باید انرژی پتانسیلی پاراشوتی مساح 70 کیلوگرم در بلندی 200 متر از سطح زمین یابیم. اشتباه 3010 است. جواب رو با کیلو جول نویسید. در اینجا باید میگفت که انرژی پتانسیلی پاراشوتچی رو با پاراشوتش، یعنی سیستم پاراشوتچی و پاراشوت، یعنی تنها خود پاراشوتچی رو اگر ما حساب کنیم 70 رو به اعتبار میگیریم، اما ما باید پاراشوتچی رو با پاراشوتش به اعتبار گیریم، مثلا عمومی آنها رو به اعتبار گیریم. برای همین برای حل کردن این مسئله ما تنها از فرمول انرژی پتانسیلی استفاده می‌بریم P برابر m g h، اما در جای m ما مثلا عمومی پاراشوتچی و پاراشوت رو میگذاریم، یعنی 70 جمع 20 یعنی 90. پس P برابر است با 90 ضرب G ما 10 است. H ما موافق شرط مسئله 200 متر است. 200 متر و این برابر می شود با 9 ضرب 2 18 1 2 3 4 تا 0 1 2 3 4 تا 0. انرژی پتانسیلی رو گفته استفاده واحد انرژی جول است. اما سوال با ما گفته است که جواب رو با کیلو جول نویسه. این مسئله 38 است. بله برای همین 3 تا 0 رو میگیم در جای اون کیلو میگذاریم، یعنی 180 این کیلو جول. این جوابی مسئله 38 میشود. مسئله 39 رو میبینیم. در بلندی 300 متر از سطح زمین انرژی پتانسیلی پاراشوتچی 240 کیلوجول است. اگر مساح پاراشوتچی 55 کیلوگرم باشد پس مساح پاراشوت چقدر است؟ اینش هم اونقدر مشکل نیست. از فرمولای اول داده ها رو ترتیب میدهیم. H برابر 300 متر بلندی 300 متر انرژی پتانسیلی عموما 240 کیلوجول است. اگر مساح پاراشوتچی M1 میگوییم 55 کیلوگرم باشد، M2 یعنی مساح پاراشوت چقدر است؟ M2 چقدر است؟ بیاید اول میابیم که مساح عمومی آنها چقدر است. برای این از فرمول انرژی پتانسیلی استفاده میبریم M ضرب G ضرب H. از اینجا M رو میابیم که این مساح عمومی است، چطوری که در اینجا حالا که ما چون این مسئله حل کردیم P تقسیم GH. اما P رو انرژی پتانسیلی رو باید ما با جول گردونیم نه با کیلوجول. در اینجا در مسئله 37 با ما ولی جول کیلوجول نبود جول بود. در اینجا 240 کیلوجول است. برای همین میشه 240,000 جول تقسیم به در وقت حساب کتاب ما واحد رو نگذاریم. 240,000 تقسیم G ما 10 است. H ما 300 متر. 1 تا 2 تا 3 تا 0 1 تا 2 تا 3 تا 0 می رود. 240 تقسیم اینجا 1 ضرب 3 240 تقسیم 3 این مثل اون که 24 تقسیم 3 با ضرب 10 24 تقسیم 3 8 80 می شود.
80 ما مسئله یافته استفاده کیلوگرم. مسئله عمومی پاراشوت چی؟ با پاراشوتش میشده است 80 کیلوگرم. پس مسئله پاراشوت این میشود مسئله عمومی طرح مسئله پاراشوت چی؟ مسئله پاراشوت برابر است به 80 طرح 55 برابر است به 80 طرح 55 25 5 بله 25 کیلوگرم. این مسئله 39 است. مسئله 40 باز این مسئله 40 رو میبینیم. رقاصه که متمتیکی موافق معادله x برابر 3 سینوس 300 پیکه متر. مسئله 40 موافق فرم x برابر 3 سینوس 100 پی ت واحدش متر. یعنی این معنی آن رو دارد که در اینجا بزرگی هایی که هستند با سیستم در سیستم سی هستند. x واحدش متر است، ت واحدش ثانیه است و غیره. امپلیتود لپیش آن رو معاین کنید. ببینید ما داریم معادله لپیش گرمانیکی x برابر یا با واسطه سینوس یا با واسطه کوسینوس داریم. از بس که در معادله که در شرط مسئله به ما داده شده است با واسطه سینوس است، پس ما هم معادله رو با واسطه سینوس می‌نویسیم. x برابر a سینوس اومگا ت. این معادله لپیش گرمانیکی میباشد و ببینید که پیش از سینوس در اینجا امپلیتود ایستاده است. پس در این معادله که در مسئله به ما داده شده است، در این معادله نیست پیش از سینوس چیزی که هست اون میشود امپلیتود. یعنی ببینید که در جای سینوس خود سینوس است، در جای اومگا این 100 پی هست، یعنی اومگا برابر است به 100 پی. اومگا این بسامد سیکلی است یا اینکه رادیان تقسیم ثانیه یا اینکه اومن در جای امپلیتود باشد 3 متر. اینجا واحد ما متر است. یعنی با مقایسه کردن هر دوی این معادله ما به دست میاریم که امپلیتود ما 3 متر است. این مسئله 40 است. یعنی یکی از مسائل آسان. در اینجا اومگا رو هم اگر از ما بپرسید اومگاش 100 پی است. 100 پی رادیان تقسیم ثانیه. این مسئله 40. مسئله 41 میگه که بسامد لپیش رقصک متمتیکی همین قدر است. دور لپیش رو یابید. 41 میگه که بسامد لپیش با حرف نیو اشاره کرده میشد. این برابر است به 0.2 هرتز. ما باید دور لپیش رو یابیم که برای حل کردن این مسئله از فرمولای وابستگی بین دور و بسامد لپیش استفاده میبریم. یعنی فرمولای وابستگی بین دور و بسامد لپیش این میباشد 1 تقسیم نیو. دور لپیش این برعکسی بسامد است. پس در این فرمول میگذاریم ت برابر است و 1 تقسیم نیو ما 0.2 هرتز. و این هرتز خودش این برعکسی ثانیه است. برعکس ثانیه میشد ثانیه. یعنی 1 تقسیم هرتز این میشد ثانیه. واحدی دور لپیش. 1 تقسیم 0.2 میشد 5. یا اینکه 0 رو بالا میبریم میشد 10 تقسیم 2 میشد 5 ثانیه. مسئله 41 بود. مسئله 42 در اینجا رسم رو میگذاریم. از روی رسم ببینید که در رسم گرفت که واسطه امپلیتود لپیش صدا از راهی طی کرده تصویر یافته است. درازی موج صدا چند متر قدر است. و فیلم در اینجا خط شده است. درازی موج صدا چه قدر است یا اینکه چند متر است. عموما درازی موج گفته مسافه بین دو برجستگی انا همین موج رو میگویند. درازی موج گفته مسافه بین دو برجستگی رو میگویند. یعنی اینجا x باشد، اگر اینجا s 1 3 5 در 1 داریم، در 3 داریم، در 5 داریم و این طور خیلی فرض کردیم اینجا همین طور. یک 3 در اینجا 5 و غیره. درازی موج مسافه بین دو برجستگی یعنی اینجا و اینجا. از مسافه از بین همین دو نقطه رو میگویند درازی موج. میبینیم که این نقطه در راست 1 است. اینجا متر s این مسافه x هم متر.
масофаи байни нуқтаи якум ва панҷум албатта ки аз 1 то 5 мешавад 4. яъне дарозии мавҷ ин мешавад ки ин ҳаминҷо лямда, дарозии мавҷ бо ҳарфи лямда ишора карда мешавад ва масофаи байни ду барҷастагии мавҷро дарозии мавҷ меноманд. пас масофаи байни ана ҳамин ду нуқта, яъне нуқтаи 1 ва 5, аз 1 то 5 мо чанд қатак меравем? 4 қатак. бинед 1 то 2, 1 то 1 2 3 4, яъне аз 1 то 5 ин 4 мешавад. лямда баробар аст ба 4 метр. яъне масъалаи 42-ро аз рӯи расм муайян кардан мумкин аст ки дарозии мавҷ 4 метр аст. ва фикр кунам ки барои имрӯз кифоя аст ва худо хоҳад масъалаҳои ояндаро дар наворҳои оянда ҳал карда мебинем.